आफ्टरनून एवरीबडी। अज जिहड़ा हैगा असी STF ने एक केस हेरोइन सप्लाई का अनर्थ किया फड़िया, उस बारे तुहानूं ब्रीफ करने लिए इत्थे इकट्ठे होए हैं। ये केस की जिहड़ी सुपरविजन है वो साडे IG श्री कौस्तभ शर्मा ने की, ते जिहड़ा ऑपरेशन हैगा एक्सीक्यूशन सारी श्री रशपाल सिंह AIG STF ने की। इस केस की खासियत ये हैगी कि 194 किलो प्लस रिकवरी हैगी है हेरोइन दी इस गैंग तो। 2 केस रजिस्टर्ड ने। पहला केस है FIR नंबर 20 STF 29 तरीक का। इस दे विच 6 किलो रिकवर होया ते 2 लोग अरेस्ट होए। एक अंकुश कपूर हैगा ते एक हैप्पी हैगा। दूजा केस 30 तरीक का हैगा, उस दे विच 188 किलो 0.45 188.45 किलोग्राम्स जिहड़ा हैगा हेरोइन रिकवर हुई है। इहदे नाल डेक्सट्रामोरफिन कैफीन होर जिहड़े मिक्सरस हैगे ते करीब 200 किलो कैमिकल जिहड़ा सबसटेंस हैगा रिकवर होया हैगा। इस सबसटेंस नूं असीं बाद दे विच चैक करा के इहदा एग्जैक्ट एनालिसिस जदों आऊगा वो असीं दस सकांगे भी की चीज़ है। दूजे केस दे विच 4 होर लोग अरेस्ट होए, जिन्हां दे विच एक अफगान नैशनल है, 3 लोकल ने। जिहड़ा अफगान नैशनल है उहदा नाम अरमान है। वो कुछ दिन पहला करीब 19 तरीक नूं दिल्ली उतरिया सीगा, जिथे रह रहे सीगे ते इन्हां ने एक लैब बनाई हुई सीगी जिथे हेरोइन नूं रिफाइन करदे सीगे ते उस रिफाइनिंग तो बाद अगे बेचदे सीगे। साडे कोल सोर्स इन्फॉर्मेशन आई सीगी जिस दे विच सारे फड़े गए। स्पॉट तो रिकवरी हुई है ते एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब नूं लिजा के मौके तो रिकवरी हुई है। दूजी गल इहदे च हैगा कुछ इहदे च इंटरनेशनल लिंक सामने आए हैं रिगार्डिंग वन स्पेसिफिक पर्सन सिमरजीत संधू। उसका रोल अगे आया हैगा, लेकिन हाल ही वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैगा गुजरात के केस दे विच। जदों अरेस्ट होया उस तो बाद असी अगे उहदी तफ्तीश लैके जा सकते हैं। इन ब्रीफ आ हालात हैगे केस दे ते सानू उम्मीद है कि इन्नी भारी रिकवरी तो बाद we will be able to further take effective action against all supply lines, and this is one of the most effective and efficient actions taken by the local police and the STF. I'll welcome any questions. One question at a time. इन्हां विचों एक लड़की अरेस्टेड हैगी है, लेकिन उसका एक्चुअल रोल ड्रग्स के मामले विच की है वो हाल ही पूरी तरह वेरीफाई होना है। शी वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, शी हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम देयर, बट हर एग्जैक्ट रोल इज येट टू बी वेरीफाइड रिगार्डिंग द डिटेल्स। किसी कांग्रेसी नेता के बेटे का हाथ है इसमें आया सामने? अभी फिलहाल जो है हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सुन लो, लेट मी कंप्लीट वन। जिस दा भी आऊगा किसी दा भी होगा, वी विल इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपर्ली। कोठी गिरी सी ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। आई एम नॉट अवेयर कि ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। जिस कोठी तो समान फड़िया वो एड्रेस ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा। It was hired from Anwar Masih. Today is the first day of investigation. The case was registered last night. We will investigate. ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਇਆ it will be investigated. ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਹੈਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ एग्जैक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਲ है, क्योंकि हाल ही वो इन्वेस्टिगेट नहीं ऐसी की। आपने पूछ लिया, किसी और को पूछ लिया है जी? नहीं, ये
ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ। weapon was recovered from Happy. IG ਸਾਹਿਬ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਪਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ? ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਹਾਲੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। At this stage we cannot say exactly ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, it will take some time but ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡੈਕਸਟਾਮੋਰਫਿਨ ਐਂਡ ਕੈਫੀਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਦੈਟਸ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ 6 grams. ਜਿਹੜੇ 6 ਡਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਅਸੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਅਰੈਸਟ them, we will get more details ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ Called 188 kilogram heroin. This is manufactured within India or this is in adulterated form? No, this is probably imported from outside and it is 190 form. 194 kgs. It was being mixed over here for further sale. ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। सर 100 मीटर में पुलिस चौकी है, आखिर ये मौत की फैक्ट्री चल रही थी तो पुलिस कहाँ सोई पड़ी थी? ये देखने की बात है कि वेदर देयर इज एनी negligence or lapse on the part of the police. We will examine it as we go along in the investigation, but prima facie it may not be correct to blame anybody as of now. We will examine it later. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ we will take it up with the commissioner. ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੌਥ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਆਫ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੌਥ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 2। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਦੇयर इज अ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਟੁਡੇ ਦੈਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਇਜ਼ ਕਾਟ ਫਰਮ ਇਟਲੀ, ਕਾਟ ਇਨ ਇਟਲੀ, ਬਟ ਹਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਆਈਵ ਆਨਸਰਡ ਦੈਟ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਰ ਅਰਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਇਆ? ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਸਰ ਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਮ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ, ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ। ਸਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ? I cannot say. That's a matter of investigation. Sorry? 6 ਲੋਕ। हाँ, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ लड़की का रोल ਅਸੀਂ वेरीफाई करांगे भी ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਲੀਡਸ ਬਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੋਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ।
ਸਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? Would you like to answer that? ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਡਾਊਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੂੰਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਡਲਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, he was probably brought in for this purpose only. This is weird, but we will verify further. ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਔਰ नहीं डॉक्टर नहीं है जी, he is a layman, but he sort of got some expertise. ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਰਗ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? Sir, could we 1 minute? You've asked 1 minute. You've asked a lot of questions. Somebody else would like to ask a question? Picho? Nobody? आप पूछिए. ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? Sir, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. It's a matter of investigation. But we are reasonably confident ਕਿ we caught them almost at the beginning of this particular consignment. ਇਹ ਜਿਹੜੀ particular 194 ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ consignment ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ possibility ਹੈ, but ਹਾਲੀ that is why I don't want to make a clear this thing. The possibility is there. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਣੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। That's a matter of investigation. ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। it seems so. ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਰ ਆਇਆ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਅਫੈਕਟਸ ਆਰ ਫਰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰ ਦਿਸ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 400-500 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 15 ਆਵਰਸ ਓਲਡ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। I don't know if he may have been. Maybe. He may have been. He may have been. Our investigation has nothing to do with ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ political party ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ on facts ਚੱਲਣਾ। ਸਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? We don't, as a matter of policy, we don't disclose any cost. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਫਲੀ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਡਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇਨ ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਉਹ 300 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਸ ਟੂ ਮਿਕਸ ਇਟ ਅਪ ਵਿਦ ਆਲ ਸੌਰਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਇਟ, ਔਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੋਫਾ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਗਾਈ ਕਾਲਡ ਸੰਧੂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਨ ਦਿਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਆਫ ਦ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਇਟਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਟੇਨਡ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਹਿਮ ਹੀਅਰ ਟੂ ਇਨ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਿਸ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਹੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ
ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਬਿਗ ਫਿਸ਼, ਹੇਅਰ ਆਰ ਦ ਬਿਗ ਫਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, they are all part of the same gang. So we are very pleased आज announce ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। and we have now this is not entirely, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ is involved, central agencies are involved, it is a large scale operation ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, there's one Afghan national in it, and this was in the house of a man who during the Akali regime was still an SS board member. In the regime he was made a member of the SS board, and we will also investigate the links, who made him, how he was made, kaun involved hai, and kisi nu bhi hoye, kisi party da hoye, we will not spare this, because ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਪਊ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਤਾਂ ਤੋੜਤਾ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਇਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਟਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ that we do not spare anybody who gets involved. Now who is involved, who is not involved, वो investigation ਦੱਸੇਗੀ। I can't comment on that now. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। Must be to make, where is that his name is Arman Bashramal, BASHARMAL, पता नहीं कैसे pronounce it, Basharmal, son of Muhammad Dildar, resident of Achin, Nangar, Afghanistan. Came 1 week ago, sir. He came ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, they probably it's to make it more pure heroin, because 194.145 ਕਿਲੋ ਤੋਂ heroin ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ we have caught also 38.220 kilos of how do you pronounce this? Dextromethorphan. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ cough syrup, ਇੱਕ cleaning agent ਹੈ, cough syrup heroin ਨੂੰ clean ਕਰਦਾ ਹੈ। and addition ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25.865 of caffeine ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। so it's a illicit laboratory along with 6 drums of chemicals weighing 2007 required for processing, revolver, live cartridges and other equipment ਵਗੈਰਾ। factory ਔਰ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SSB ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। so it's a factory there, and ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ on rent। ਔਰ ਉਸ sorry no we do not know, the investigation will tell us who the person is involved. sorry ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਕੁਸ਼ ਕਪੂਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਤਮੰਨਾ ਗੁਪਤਾ and Simarjeet Singh Sandhu. Sir, Anwar Masih है उसका नाम सर। And the fellow who owns the house, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Anwar Masih. Anwar Masih। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। कैप्टन साहब, जब अकाली दल की सरकार थी तो अकाली मिनिस्टर और सरकार ये क्लेम करती थी कि पंजाब के ट्रांजिट पॉइंट और जो ड्रग्स है वो टोटली पाकिस्तान से आ रही है। क्या आप भी अभी भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही है या they are coming पाकिस्तान की तरफ से? there are various avenues there. basically ये अफगानिस्तान तो आती है, you know the golden triangle, it comes, some of it comes through even ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਚੰਬਾ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। it's come via Delhi, where it comes to Delhi from, it could be Nepal, it could be in other parts of the country from the east, south sector. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਡਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਂਡਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਂਡਵੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। I have taken this up. ਇਹ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਡਰੋਨਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਦੇ ਕਮ ਦੇ ਡੂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਬਾਈ ਰੱਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਲੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦੈਨ ਫਲਾਈ ਆਫ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਸੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਂਟ देयर। Four we have recovered. हाँ, initially when we took this matter up, now we have recovered 4, but initially we had recovered one intact and one was broken, and that had been sent for investigation as to कितों है। Chinese made drones ने, ਇਹਨਾਂ ਦਾ payload is I think 5 kilos। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ No, the capacity, हाँ, and they were carrying MP9 weapon or semi-automatic weapons, AK-47 भी चक्की हुई सी, Indian currency चक्की हुई सी, heroin भी चक्की हुई सी, everything, and arm, have you got a picture of them? The license, the hand grenades were being carried by them, all these sort of things were being carried. तो इन्हों ने ये शुरुआत की थी, now we've taken this matter up. BSF also reported these things happening, but किन्ने फड़ ले किन्ने आगे we do not know. But now Government of India has taken this issue up, and we are trying to get anti-drone devices to deal with them. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। STF ਨੇ 194 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 6 ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ। ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ। ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਫਿਰ ਟਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਫਾਂਸੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ। ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 213 ਮੌਤਾਂ, 9692 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 165 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਰਾਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ 4-0 ਨਾਲ ਲੀਡ।